Good evening, all. Good evening, ma'am. Okay. We have completed regarding the cast retraction, reduction, and all, and now moving further complication of the fracture. In that, fat embolism, which is very important one, and embolism is caused by the movement of the foreign particles like a blood, clot, fat, or the air. અહીંયા embolism with the fat છે તો fat નું particle અંદર move થવા લાગ્યું છે into the pulmonary circulation, which make the client serious. Assessment, we are going to observe in the clinical judgment. Restlessness, apprehension, sudden onset of the dyspnea and chest pain. બરાબર? Fracture વાળું, femur fracture વાળું patient complain કરે છે severe chest pain. Okay, so that is the emergency. Cough, hemoptysis, hypoxemia and crackles. હવે આપણે clinical judgment જોઈ લઈએ. The nurse is caring for the hospitalized client who sustained a femur fracture in a motor vehicle crash and is placed on the balance suspension traction to uh, fracture. Approximate the fracture. Balance suspension means mixed one. Okay. Skeletal and skin both traction. The client calls the nurse the complaint of the sudden chest pain and difficult breathing. બરાબર તો આપણને ખબર પડી જવી જોઈએ કે હવે ફ્રેક્ચર ફીમર ફ્રેક્ચર છે અને ચેસ્ટ પેઇન છે યાની કે ફેટ એમ્બોલિઝમ પેશન્ટમાં છે. The client is restless, confused, is coughing, and the nurse hear a bilateral crackles in the lungs. The nurse analyze these cues and suspect the fat embolism. Okay, and call the primary healthcare provider. Now interventions. See, what is the first one? Notify the primary healthcare provider, then administer oxygen, and then administer intravenous fluid as prescribed. Intravenous anticoagulants therapy may be prescribed. Monitor to release the clot. એટલા માટે આપણે anticoagulant આપવાનું ચાલુ કરવાનું. Monitor the vital signs and respiratory status. Follow up of the result of the diagnostic tests such as the chest X-ray and CT scan. Prepare for the intubation and mechanical ventilation. કારણ કે હવે આ એમ્બોલાઈ છે અંદર ઘૂસી ગયું છે તો જેટલું બને એટલું આપણે એને વેન્ટિલેટરી સાથે સપોર્ટ કરીશું. If necessary as indicated by the arterial blood gas value. Document the event, action taken and the planned response. Okay. એન્ટીકોગ્યુલન્ટ જ્યાં સુધી વર્ક ના કરે, ફ્લુઇડ જ્યાં સુધી વર્ક ના કરે ત્યાં સુધી પેશન્ટ રહેશે વેન્ટિલેટર પર. ક્લિયર ને? This one is the important one. Fat embolism, બરાબર? ફ્રેક્ચર નું અને લંગ્સ નું કોઈ કનેક્શન ના હોય. કોઈ પણ રીતના ટ્વિસ્ટ કરીને ક્વેશ્ચન પૂછે તો તમને આઈડેન્ટિફાઈ થવું જોઈએ કે ફેટ એમ્બોલિઝમ છે તો ચેસ્ટ પેઇન છે તો એવું થાય જ. શેના લીધે? સોરી, ફીમર ફ્રેક્ચર છે અને લંગ્સ ની અંદર ક્રેકલ્સ છે કે ચેસ્ટ પેઇન છે તો એવું થાય જ કે શેના લીધે? તો ફેટ એમ્બોલિઝમ ના લીધે, which is our priority action to notify the primary healthcare provider. અને એના પછી ઓક્સિજન, IV and anticoagulants. Ventilator support should be ready. હવે સેકન્ડ કોમ્પ્લિકેશન આવ્યું. અહીંયા આપણે જોયા હતા કે 4 કોમ્પ્લિકેશન્સ હતા. એની અંદર હવે સેકન્ડ વન કમ્પાર્ટમેન્ટ સિન્ડ્રોમ. In acute phase, acute compartment syndrome, tough fascia surrounds the muscles group, forming a compartment from which arteries and veins and the nerves enter and exit at the opposite end. એક બોડીનો પોર્શન ને એવું કરી દેશે, બરાબર? Compartment syndrome is a painful condition that occurs when the pressure increases within one or more compartments, leading to decreased blood flow, tissue ischemia, and neurovascular impairment. ન્યુરો એટલે મીન્સ સેન્સેશનમાં પણ ઇમ્પેરમેન્ટ, વાસ્ક્યુલર એટલે બ્લડ સર્ક્યુલેશનમાં પણ ઇમ્પેરમેન્ટ, પલ્સ બરાબર ના સંભળાય, રેડિશ કલર ના હોય, સાઇનોસ થવા લાગે, ઇસ્ચેમિયા થવા લાગે. ઓકે, કેપિલરી રિફિલ ટાઈમ બરાબર ના લાગે અને વેરી પેઇનફુલ. It is a medical emergency that can result in a severe injury if not addressed quickly. બરાબર, અંડરલાઈન કરી રાખજો. કમ્પાર્ટમેન્ટ સિન્ડ્રોમ ઇઝ અગેન મેડિકલ ઇમરજન્સી છે. ન્યુરોવાસ્ક્યુલર ડેમેજ મે બી ઇરિવર્સિબલ. બરાબર, એકવાર ખરાબ થઈ ગયું થંબ
યા big toe, બરાબર, તો એ irreversible છે. If not treated within 4 to 6 hours after onset of the compartment syndrome. 4 to 6 hours ની નીચે પણ underline કરી દો. Compartment syndrome શેના માટે છે? ક્યારે થાય? જ્યારે એક જે વાસ્ક્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટ હોય એની પર પ્રેશર આવે ત્યારે કયા પેશન્ટમાં થાય? ફ્રેક્ચર વાળું હોય, કાં તો ન્યુરો વાળો ઇસ્યુ હોય તો પણ થઈ શકે, કાં તો પછી પોસ્ટ પ્લાસ્ટર કાસ્ટ, અચ્છા પ્લાસ્ટર કાસ્ટ વાળાને ખાસ થાય. બરાબર, તમે વિચારો તમારી પ્રેશરના પર કોઈ લીધે ટાઈટ બેન્ડેજ કરી દે, રાઈટ કોઈ બી પણ પ્લાસ્ટર કાસ્ટમાં વધારે થઈ શકે, યા તો તમે ઓરેન્જ બેન્ડેજ કે એવું કશું બેન્ડેજિંગ કર્યું છે હેન્ડ્સમાં યા તો લોઅર લિમ્સમાં અને એકદમ ટાઈટ કરી દીધું છે, તો નીચેની સાઈડ પર બ્લડ સર્ક્યુલેશન કેવું થઈ જશે? મેં કહ્યું ને, થંબ છે, નેલ બેડ છે, નીચે ટો છે, તો એ બધી જગ્યાએ બ્લડ સર્ક્યુલેશન કેવું થઈ જશે? બહુ ટાઈટ હશે તો ડિક્રીઝ પુઅર ઓછું થઈ જશે, બરાબર. હા, એ સાઈડ નું ટેમ્પરેચર કોલ્ડ થઈ ગયું હશે, એ સાઈડ નો એરિયા પેઇનફુલ થઈ ગયો હશે. ઇફ પેશન્ટ કમ્પ્લેન્સ, તમે તો કરી દીધું પ્લાસ્ટર, ઓકે, અને થોડા ટાઈમમાં એવું પેશન્ટ કે છે કે બેન અહીંયા આગળ તો બહુ મને ખાલી ચડી હોય એવું લાગે છે, તો વી નીડ ટુ અસેસ, બરાબર. પલ્સ ની જો કોઈ સાઇટ હોય તો પલ્સ અસેસ કરો. કેપિલરી રિફિલ કરશો ને તમે નેલ બેડ્સ ને કોમ્પ્રેસ કરીને, તો પણ આઈડિયા આવી જશે કે નોર્મલ છે કે નહીં, બરાબર. પણ જો યાદ રાખો 4 to 6 અવર્સ એનો ક્વેશ્ચન તો હોય છે એનું કે લાઈક એની અંદર આપણે કટ કરી દેવાનું પ્લાસ્ટરને, બરાબર. અધરવાઇઝ ઇટ વિલ બી ઇરિવર્સિબલ, પરમેનન્ટ ડેમેજ થઈ જશે એ જગ્યા. ક્લિયર? ફેટ એમ્બોલિઝમમાં ખબર પડી ને તમને? ફીમરનું ગમે ત્યારે પણ ફ્રેક્ચર થઈ ગયું, રોડ ઉપર જ એવો ક્વેશ્ચન આવે કે લાઈક રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ ની અંદર ફીમર ફ્રેક્ચર થઈ ગયું છે, અને એની જોડે જોડે એવું બધું પણ હોય તો બ્લડ લોસ, હાઇપોટેન્શન, એવું બધું પણ હોય, પણ જોડે એક એવું હોય કે લાઈક ચેસ્ટ પેઇન, બરાબર. તો વિચ વન ઇઝ અવર પ્રાયોરિટી સિમ્ટોમ? ચેસ્ટ પેઇન છે, ક્રેકલ્સ છે, બરાબર, તો એ આપણું પ્રાયોરિટી સિમ્ટોમ્સ છે ધેટ ઇન્ડિકેટ ધ ફેટ એમ્બોલિઝમ, બરાબર. ફેટ છૂટું પડી ગયું છે આ જે લાર્જ બોન છે એના લીધે, અને એ ફરતું ફરતું કઈ જગ્યાએ એન્ટર થઈ ગયું છે? પલ્મોનરી સર્ક્યુલેશન, મીન્સ કે હાર્ટ ની અંદર અને એના પછી લંગ્સ ની અંદર. ઓકે, ક્લિયર ને? ઓકે. આના જેવો સિમિલર એક ક્વેશ્ચન હતો એક્ઝામમાં, અમે રિસેન્ટલી જે એક્ઝામ હા, લીધી ને, બોલો. અને ઇટ વોઝ લાઈક 3% આપણે સોડિયમ ક્લોરાઇડ પેશન્ટને ઇન્ટ્રાવેનસલી જાય છે. હા, નીચે 4 સિમ્ટમ્સ આવ્યા હતા, સો એમાંથી કયું પ્રાયોરિટી આપણે સિલેક્ટ કરવાની? સો હા, સોડિયમ લેવલ એમાં 152 હતું. પછી હા, there was લંગ ક્રેકલ્સ હતા, અને બીજા 2 એક્ઝામ્પલ્સ હતા. સો મારું ધ્યાન ગયું સોડિયમ લેવલ પર, બીકોઝ એ ઓલરેડી હાઈ હતું 152, હા, અને ઓલરેડી 3% સોડિયમ આપતા હતા, હાઇપરટોનિક સોલ્યુશન આપતા હતા. સો મેં હા, સિલેક્ટ તો કર્યો ના. સોડિયમ વાળો, મેં સિલેક્ટ કર્યો હા, સોડિયમ વાળો ઓપ્શન, કે 152 ઓલરેડી છે સોડિયમનું લેવલ, અને પ્લસ હા, NaCl આપે છે, સો એ આન્સર આવશે. પણ એ રોંગ પડ્યું. આન્સર એકચ્યુઅલી આવ્યો લંગ ક્રેકલ્સનો, અને એનું રેશનલ એવું હતું કે ઓલરેડી લાઈક ફ્લુઇડ વોલ્યુમ એક્સેસ છે, અને પેશન્ટના લંગ ક્રેકલ્સ છે, એટલે ન્યુમોનિયા, લંગ્સમાં ન્યુમોનિયા છે, લંગ ક્રેકલ્સ છે, મતલબ કે ફ્લુઇડ વોલ્યુમ ઓલરેડી એક્સેસ છે, અને તમે ઉપરથી 3% NaCl હાઇપરટોનિક સોલ્યુશન આપો છો, તો એનાથી કન્ડિશન વધારે વધારે. વોટર રિટેન્શન થશે. સો મારું ધ્યાન બરાબર પેલામાં છે, પણ તમે એક જ મિનિટ, તમે આગળ સોડિયમ વેલ્યુ કેટલી બોલ્યા હતા? 152 હતી. હવે એક વસ્તુ વેરી વેરી ક્લિયરલી યાદ રાખો, વધશે ને તો 147, બરાબર, એવો આન્સર સિલેક્ટ કરવાનો. TH છે તો એમાં પણ એવું જ આન્સર સિલેક્ટ કરવાનું. 7.35 હોય ને આપડી નીચેની, તો 7.34, 33, ઓકે, પછી 7.1 સુધી પર નહીં પહોંચવાનું, ઓકે. બરાબર. 7.45 છે
બરાબર પીએચ યા તો પોટેશિયમ વોલ્યુમ કે કોઈ બી, તો એની નિયરર વેલ્યુ સિલેક્ટ કરવાની, બહુ દૂરની નહીં. તમે જો આમાં કેટલું બધું વેરિએશન આવી જાય છે, 135 to 145 દેટ ઇઝ ઓકે, પણ તમે 152, બરાબર, એટલે એટલે એ that આપણને student તો હાઈ જ મિસગાઈડ હતું કરવા ને, માટે, યા મિસગાઈડ કરવા માટે હોય અમુક એટલે વેલ્યુઝ. ડિસ્ટ્રેક્ટ કરવા માટે હતું, રાઈટ. હા બટ એ આનો સિમિલર આવી ગયું, ફ્લુઇડ લંગ્સમાં ઓલરેડી લાઈક પ્રોબ્લેમ હતો, એમ ફ્લુઇડ વોલ્યુમ ઓલરેડી હા, હતો. પણ જો તમે આમ બધાની ઉપર સરસ કર્યું હોત ને, અત્યારે સાંભળી અને તરત આન્સર આપણે આપીએ અલગ વસ્તુ છે, પણ એવું બધા વિશે વિચાર્યું હોત અને ઓમિટ કરવાના આન્સર નું સિલેક્શન કઈ રીતે કરવાનું, પહેલો આન્સર જુઓ છો ગમે છે કે નથી ગમતું તો ઓમિટ કરો, બરાબર. એમાં બે તો તમે સિમ્પલી ઓમિટ કરી દેશો, કાં એ તો તો ઓલરેડી મેં નથી રિમૂવ કરી દીધી. ઇનકરેક્ટ આન્સર. હા, પછી કન્ફ્યુઝન ખાલી બેમાં જ રહેતું હોય છે, જેની અંદર તમારે થોડું વધારે ઇનડેપ્થ ફિઝિયોલોજીકલ થિંકિંગ કરવાનું કે શેની ઇફેક્ટ શેની પર આવે, બરાબર ને. રાઈટ. ઓકે, ચલો. ન્યુરોવાસ્ક્યુલર ડેમેજ મે બી ઇરિવર્સિબલ, એટલે ઇરિવર્સિબલ છે ને, આમાં 4 to 6 અવર્સ ખાસ ધ્યાન રાખજો, અંડરલાઈન કરી રાખજો. અસેસમેન્ટ, અનરિલીવ્ડ ઓર ઇન્ક્રીઝ પેઇન ઇન ધ લિમ્બ, મીન્સ એવું હશે કમ્પાર્ટમેન્ટ સિન્ડ્રોમમાં. ટીશ્યુ દેટ ઇઝ ડિસ્ટલ ટુ ધ ઇન્વોલ્વડ એરિયા બીકમ પેલ, ડસ્કી એન્ડ ઇડિમેટસ, બરાબર. ધારો કે આપણે ટીબિયા ફિબ્યુલા વાળા રિજિયન ઉપર પ્લાસ્ટર કાસ્ટ લગાવેલું છે, તો નીચેના ફૂટ એરિયા કેવો થઈ ગયો હશે, પેલ ને એવો, બરાબર. પેઇન વિથ પેસિવ મુવમેન્ટ, કોઈ આપણને ટચ કરે, મૂવ કરાવે તો પેઇન. લોસ ઓફ સેન્સેશન, સેન્સેશન જતું રહ્યું તો દેટ ઇઝ ધ પેરેસ્થેશિયા. પલ્સલેસનેસ, અ લેટ સાઇન, બરાબર. પલ્સલેસનેસ દેટ ઇઝ ધ વેરી લેટ સાઇન. ઓકે, પહેલા આપણે બધું કરી દેવાનું છે. પલ્સ જતી રહી તો ત્યાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન પણ બિલકુલ રહેતું નથી. નાઉ ઇન્ટરવેન્શન, નોટિફાય ધ પ્રાઇમરી હેલ્થકેર પ્રોવાઇડર ઇમિડિયેટલી એન્ડ પ્રિપેર ટુ આસિસ્ટ ધ પ્રાઇમરી હેલ્થકેર પ્રોવાઇડર. તો શું રેડી કરવાનું છે? લૂઝન ટાઇટ ડ્રેસિંગ, bivalve restrictive cast as prescribed. If severe, assist the primary healthcare provider with a fasciotomy to relieve the pressure and restore the tissue perfusion. બરાબર, ઓપન કરી દેવાનું કે છે ફેશિયલને, અને પહેલા તો પ્લાસ્ટર કાસ્ટને જ કરી દેવાનું અને ટીસ્યુને પરફ્યુઝન થાય એવું ટ્રાય કરવાનું. Now infection and osteomyelitis, બરાબર. Myelitis means of course inflammation. Infection of the osteomyelitis, inflammatory response in the bone tissue can be caused by the introduction of organism into the bone, leading to the localized bone infection. Now assessment. Tachycardia and fever, usually above 101 degree Fahrenheit. Erythema and pain in the area surrounding the infection. Leukocytosis and elevated erythrocyte sedimentation, right. Confirmed by the radiographic assessment such as the pain radiographs, MRI and bone scan. એની સાથે આપણે કન્ફર્મ કરી શકીશું, બરાબર. ટેકિકાર્ડિયા ફીવર હશે, લ્યુકોસાઇટોસિસ, એરિધમા, રેડિશ પેચીસ જેવું હશે અને પેઇન હશે. Now interventions, notify the primary healthcare provider. So simply to notify, not immediately. Prepare to initiate aggressive long-term IV antibiotic therapy. A central venous access line will likely to be required. Surgery is performed for the resistant osteomyelitis with a sequestrectomy and or a bone graft. બરાબર. Ectomy જે means remove કરીએ છીએ અમુક portion or otherwise bone graft કરીએ છીએ. For unrelenting infection and osteomyelitis, hyperbaric oxygen therapy is used if available to promote the healing. Okay. Now, avascular necrosis. Avascular necrosis occurs when, બરાબર, આવું પણ ઘણા લોકોને થાય છે, પ્રોગ્રેસિવ ડિજનરેટિવ ડિસઓર્ડર છે, બરાબર, જેની ટ્રીટમેન્ટ જલ્દી સરસ થતી નથી. Avascular necrosis occurs when a fracture interrupts the blood supply to the section of the bone, leading to the bone death. ફ્રેક્ચર રિગાર્ડિંગ છે, ઘણાને એમને અનનોન રીઝન થી પણ એવીએન થાય કે એવાસ્ક્યુલર નેક્રોસિસ.
Pain, decreased sensation, confined by the radiographic assessment such as the plan, radiographs, MRI and bone scan. આ થઈ ગયું. હવે ડાયરેક્ટ ક્રચીસ એન્ડ ગેટ. Intervention say avascular necrosis to notify the primary healthcare provider if the pain and numbness occur. Where indicated, pressure for the surgical intervention. Necrosis tissue can serve as a focus for an infection or can lead to secondary arthritis if involving the joint. બરાબર, એટલે સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન કરવું સારું. જે બોન્ડ ડેડ છે એને રિમૂવ કરવું સારું. હવે જુઓ, ક્રચીસ છે, કેન છે અને વોકર છે. બરાબર, ગૂગલ ઇમેજીસમાં છે ને ફોટા જોઈ રાખજો. ક્રચીસમાં કેવું હોય કે લાઈક જેની અંદર હાથથી ધક્કો મારી અને એ ટાઈપનું છે. કેન્સ એટલે લાકડી, દાદાની લાકડી હોય એ, અને વોકર્સ. બરાબર, હવે ક્રચીસ છે ફર્સ્ટ. બહુ બધા ક્વેશ્ચન આની આગળ પાછળના પૂછે. એન્ડ એક્યુરેટ મેઝરમેન્ટ ઓફ ધ ક્લાયન્ટ ફોર અ ક્રચીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરાબર, મેઝરમેન્ટ સાથે સેટ કરવાનું બહુ જરૂરી છે. જ્યારે ડોક્ટર યા ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ કે જે પણ આપે ત્યારે એ આપણને સેટ કરી આપે. Because an incorrect measurement could damage the brachial plexus. બરાબર, ક્યાં આવ્યું છે? શોલ્ડર નિયર આવેલો છે. એ brachial plexus ની અંદર ઇન્જરી થઈ જાય. brachial plexus એટલે નર્વસ સિસ્ટમ. બરાબર, પ્લેક્સસ બધા નર્વસ સિસ્ટમ ની અંદર આવે. ક્રેનિયલ નર્વ, સ્પાઇનલ નર્વ, સ્પેશિયલી સ્પાઇનલ નર્વ્સ ની 31 પેર છે. તો ત્રણ ચાર નહીં, 5-6 or એવી બધી નર્વ્સ ભેગી થઈ થઈને પ્લેક્સસ બનાવે. એટલે બ્રેકિયલ પ્લેક્સસ જો ઇમ્પેર થાય ને તો આપણા ની, હેન્ડ્સ બધી મુવમેન્ટમાં પ્રોબ્લેમ આવે. તો આપણે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. The distance between axilla and the arm piece on the crutch should be 2 to 3 finger width in the axillary space. બરાબર, 2 to 3 finger or 2 inch. ઓકે, ક્યાં રાખવાનું છે? એક્ઝિલામાં. તમને ખબર પડી ને, એક્ઝિલામાં દંડા જેવું આવે અને જેની ઉપર વજન રાખીને આપણે આગળ ખસીએ એની વાત કરીએ છીએ. તો એ ક્રચ છે. પણ એનું જે મેઝરમેન્ટ છે સેટ કરવાનું, એની અંદર ઘણા બધા હોલ્સ હોય, ફિક્સેશન હોય. તો એને ટાઈટ કરી શકો, લૂઝ કરી શકો, હાઈટ વાળું કરી શકો, નીચું કરી શકો. તો એ રીતે રાખવાનું કે જ્યારે ક્રચનું જે ઉપરની સરફેસ આવે ને એના પછી આપણે 3 ફિંગર મૂકી શકીએ અને ત્યારે આપણી એક્ઝિલા ટચ થાય એટલી સ્પેસ રહેવી જોઈએ. બરાબર, નોટ ટુ ટાઈટ ઓર નિયર ટુ ધ એક્ઝિલા. રિમેમ્બર ઇટ એન્ડ અંડરલાઈન. બીજી એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. ધ એલ્બો શુડ બી સ્લાઇટલી ફ્લેક્સ 20 to 30 degree when the client is walking. ઓફકોર્સ, બરાબર, આવું એમને કશું કઈ નથી રાખેલું, પણ આપણે કોઈના ટેકો દઈને આમ કઈ આમ કશું છે એક પગ સાથે તો સીધું હાથ રાખીને નહીં થાય, થોડુંક બેન્ડ થશે આપણો હાથ. બરાબર, એની પર વજન આમ મૂકવા માટે. તો ધેટ ઇઝ ધ એલ્બો એંગલ. બરાબર, બહુ જ આના છે ને રીલ્સ જેવું પણ છે નાનું નાનું યુટ્યુબ ઉપર. વોક વિથ અ ક્રચ એવું લખજો અને ખાલી જોજો કે મીન્સ કેવું ચાલે છે, કે હાથ એને ક્યાં મૂકેલો છે, એલ્બો કેટલા એંગલ નો થાય છે અને ડિસ્ટન્સ બિટવીન એક્ઝિલા એન્ડ ધ અપર બોર્ડર ઓફ ધ ક્લચ. બરાબર, એ જોવાનું. When ambulating with the client, stand on the affected side. બરાબર, જો અફેક્ટેડ સાઈડ એટલે વિચારી લેવાનું કે જ્યાં આગળ ફ્રેક્ચર યા સર્જરી થઈ છે. બરાબર, રાઈટ સાઈડ, ધારો કે લેફ્ટ સાઈડ ઉપર થયેલી છે તો તમારે કઈ સાઈડ પર ઊભું રહેવાનું છે? લેફ્ટ સાઈડ પર. Instruct the client never to rest the axilla on the axillary bar. બરાબર, જો ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે આમ પેલું જે એક્ઝિલરી બાર છે એટલે કે ક્રચની અપર સરફેસ હતું એ, કે જે આપણે 2 to 3 ફિંગર એક્ઝિલાથી નીચે રખાયું છે તેની પર ભાર રાખીને કશું કરવાનું નથી. જુઓ, લખેલું છે નેવર. સમજ પડે છે? આ 3-4 પોઈન્ટમાં સમજ પડી? ક્રચ જોઈ લીધેલી છે ને? લેપટોપ હોય તો મોબાઈલમાં ઇમેજ કરીને જોઈ લો ક્રચ કેવી છે. યસ વિશ્રુતિ? હા, જોયેલી છે. જોયેલી છે ને? અને સમજ પડે છે ને હું બોલું છું એમાં કે અપર એન્ડ છે 2 to 3 ફિંગર? પડે ને? હા, પડી ખબર.
ઓકે, બરાબર. અને એલ્બો 30 એંગલ જેટલું હોવું જોઈએ, એક્ઝિલાને અડવું જોઈએ નહીં. Instruct the client to look up and outward when ambulating and to place the crutches 6 to 10 inches diagonally in the front of the foot. બહુ જ ના વિચારો, ખાલી એમ કે છે કે આપણે આગળ જવું હોય તો ક્રચને પહેલા આગળ મૂકવી પડે, પછી એની પર ભાર મૂકીને આપણે કૂદીને આગળ જઈ શકીએ, બરાબર, એવું કે છે. તો પહેલા કેટલું કઈ વસ્તુ મૂકવાની છે? અપવર્ડ અને આઉટવર્ડ, એટલે આગળ જુઓ અને ક્રચને આગળ મૂકો. કેટલું? તો 10 ઇંચીસ જેટલું આગળ મૂકી શકો, બરાબર. 6 to 10 inches, એને પણ અંડરલાઈન કરી દો. Instruct the client to stop ambulation if numbness or tingling in the hands or arms. Otherwise, there is the risk of the fall. હવે છે ને ક્રચ ગેટ આપેલા છે 61.2 માં. હવે છે ને તમારે શું કરવાનું ખબર છે? આવું લખવાનું 2 point gate, 3 point gate, થોડા વિડીયો જોવાના, બરાબર. એટલે છે ને વિડીયોમાં તો આટલું જોરદાર ડિસ્ક્રિપ્શન નથી હોતું, એકદમ ઇઝીલી આપણને તરત આઈડિયા આવી જાય. અને જ્યારે પણ તમે ક્વેશ્ચન વાંચો ને તો તમને આઈડિયા આવે કે કેવી રીતે હોય, બરાબર. હવે જો અહીંયા છે ને 2 point gate, 3 point gate, 4 point gate છે, પછી છે સ્વિંગ ટુ ગેટ અને સ્વિંગ થ્રુ ગેટ, બરાબર. હવે છે ને યુઝ પછી પહેલા આપણે આ જોઈએ કે ઓકે, સાયમલ્ટેનિયસલી 2 point gate છે તો કયા પેશન્ટ ની અંદર યુઝમાં આવે? Used with the partial weight bearing limitation with bilateral lower extremity prosthesis, બરાબર. bilateral lower extremity ગયેલા છે, prosthesis છે ત્યારે, બરાબર. અને કેવું વેઇટ બેરિંગ છે? પાર્શિયલ વેઇટ બેરિંગ લિમિટેશન. 3 point ક્યારે છે? તો યુઝ ફોર ધ પાર્શિયલ વેઇટ બેરિંગ or no weight bearing on the affected leg, બરાબર. નો છે અને affected no weight bearing છે. Requires that the client have a strength or and the balance, બરાબર. આની અંદર બહુ સ્ટ્રેન્થ જોઈશે અને બેલેન્સિંગ જોઈશે. Now 4 point gate used if weight bearing is allowed and one foot can place in front of the other. હવે એવું છે કે એક પગ આમ કરીને આગળ મૂકી શકે છે અને વેઇટ બેરિંગ કેવું છે? અલાઉડ છે, બરાબર, કે જે અફેક્ટેડ છે એની પર વેઇટ બેરિંગ કરી શકે. સ્વિંગ ટુ ગેટ કેવું છે? તો કે used when there is a adequate muscles power and balance in the arms and legs. એની અંદર સ્વિંગ કરીને થોડુંક આગળ જતું રહે, વધારે આગળ જવાનું રીચ કરતા. Now swing through gate used when there is adequate muscle power and balance in the arm and legs. બંનેમાં સિમિલર છે. હવે છે 2 point gate. એમાં કેવું કરવાનું છે? ક્રચ ઓન ધ અફેક્ટેડ સાઈડ, બરાબર. મારું રાઈટ લેગ છે એ ફ્રેક્ચર થઈ ગયું છે, બરાબર. તો હું ક્રચ કયા હેન્ડે પકડીશ 2 point ગેટમાં? લેફ્ટ સાઈડ. ક્રચ ના, અહીંયા લખો ક્રચ ઓન ધ અફેક્ટેડ સાઈડ. રાઈટ લેગ હોય ને તો રાઈટ લેગ ઉપર જ રાખવાનું. And the unaffected foot are advanced at the same time, બરાબર. જો હું બતાવું, લાઈક સૌથી પહેલા તો આપણે છે ને આપણું બોડીને રેસ્ટ, હવે આને કસ્તાને ભૂલી જાઓ. ક્રચ તમે પકડી છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર, અફેક્ટેડ સાઈડ ઉપર, બરાબર. અને મારો પગ કયો ખરાબ થયો છે? રાઈટ વાળો છે. તો હું શું કરીશ? મગજમાં વિચારો. તો પહેલા મારું બોડી લેફ્ટ લેગ ના વજન ઉપર ઊભું રાખીશ, બરાબર. પછી શું કરીશ? રાઈટ હેન્ડ જે અફેક્ટેડ સાઈડ ઉપર મેં ક્રચ પકડી છે ને એને સહેજ આગળ લઈ જઈશ, બરાબર. પછી હું મારા હાથની ઉપર આખું વજન મૂકીશ, બરાબર. અને થોડુંક સપોર્ટ સાથે મારો ફરી લેફ્ટ લેગ આગળ લઈ જઈશ. સમજ પડી આખી પ્રોસેસ બોલી એમાં? જેવું હું બોલું ને એવું તમે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરશો ને તો તમને એવી આઈડિયા આવશે. 2 point gate છે, બરાબર. યુઝ કેવું છે? પાર્શિયલ વેઇટ બેરિંગ છે, બરાબર. અને લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટી પ્રોસ્થેસિસ માં યુઝ થાય છે. ધ ક્રચ ઓન ધ અફેક્ટેડ સાઇડ and the unaffected foot are advanced at the same time. Unaffected ક્રચ છે ને અફેક્ટેડ સાઈડ ઉપર રાખીને એના ઉપર આખું વજન નાખી દો અને અનઅફેક્ટેડ લેગ ને આગળ કરો.
ફરી પાછું અનઅફેક્ટેડ લેગ ઉપર આખું વજન આવી જશે અને ક્રચ અને અફેક્ટેડ લેગ સાથે આગળ જશે. સમજ પડી? ફરી બોલું? કિંજલ સમજ પડે છે? હા હા પડે છે ને? બરાબર. હવે છે 3 પોઈન્ટ ગેટ. સૌથી સરસ સમજણ તમે યુટ્યુબ ની નાની નાની રીલ્સ જોશો ને ગેટ વાળી, અને એની સાથે ટેબલ રીડ કરજો. બરાબર. અને વિચારજો કે ધારો કે કોઈ એવું ક્રચ યુઝ કરતો હોય તો કઈ રીતે થશે. 3 પોઈન્ટ ગેટ છે. બરાબર. તો બોથ ક્રચીસ, બંને હાથમાં ક્રચીસ, એન્ડ ધ ફૂટ of the affected extremities are advanced together and followed by the foot of the unaffected extremity. બરાબર. હવે જો વિચારો શું કે છે, બોથ ક્રચીસ એન્ડ અફેક્ટેડ એક્સ્ટ્રીમિટી. એટલે પહેલા શું કરે છે, જે અનઅફેક્ટેડ સારો લેગ છે ને એની ઉપર આખું વજન લઈ લે છે. બરાબર. એની ઉપર એક લંગડી લેતા હોય એમ ઊભું રહે છે. પછી બંને હાથે શું કરે છે, બંને ક્રચીસ ને આગળ મૂકે છે. તો એની સાથે સાથે પેલો અનઅફેક્ટેડ લેગ પણ ઓટોમેટિક થોડોક ખસશે, પ્લસ એની બોડીનું વજન એ શું કરશે, આગળ બંને ક્રચીસ અને એના અનઅફેક્ટેડ લેગ ઉપર ના આવે એ રીતે કરી દેશે. અને પછી અફેક્ટેડ લેગ ઉપર ના આવે એવી રીતે કરી દેશે. અને જેની ઉપર એ વજન રાખીને ઊભો તો એને પછી એ પાછળથી આગળ લાવશે. સમજ્યા ને? બોથ ક્રચીસ, જો બંને એક્ઝિલામાં ક્રચીસ છે, બંને હાથમાં લાકડીઓ છે. બરાબર. ક્રચીસ છે. બરાબર. હવે શું કર્યું, ધારો કે મારો લેફ્ટ લેગ છે એની અંદર ફ્રેક્ચર થઈ ગયું છે, તો હું મારા રાઈટ લેગ પર પહેલા ઊભી રહીશ, લંગડી લેતા હોઈએ એ રીતે બેલેન્સ કરીને. પછી હું બંને ક્રચીસ ને આગળ લઈ જઈશ. હવે મારો રાઈટ લેગ તો ચાલતો નથી, પણ મારે ઓબ્વિયસલી રાઈટ જાય પછી જ લેફ્ટ ને આગળ કરાય. તો બંને ક્રચીસ સાથે સાથે થોડોક મારો રાઈટ લેગ પણ શું થશે, આગળ જશે, પણ વેઇટ બેર નહીં કરે. બરાબર. અને પછી હું શું કરીશ, મારું આખું બોડીનું વજન બંને ક્રચીસ ઉપર મૂકીશ, અને મારું જે અનઅફેક્ટેડ એટલે કે રાઈટ લેગ છે અનઅફેક્ટેડ, લેફ્ટ લેગ અફેક્ટેડ હતું એ ક્રચીસની જોડે આગળ ગયો. બરાબર. અને રાઈટ લેગ જે અનઅફેક્ટેડ છે એ ક્રચીસ ઉપર વજન મૂકીને રાઈટ લેગ ને હું આગળ લઈ જઈશ. તો ક્લિયર? તમારે એક જ વસ્તુ, એક જ પ્રિન્સિપલ યાદ રાખવાનું છે કે પહેલા બોડીને મેન્ટેન કરવાનું છે જે અનઅફેક્ટેડ લેગ હોય ને એની ઉપર. પછી 2 ક્રચ હોય, 1 ક્રચ હોય. બરાબર. તો પછી જયારે ક્રચ જાય ને એની જોડે જોડે અફેક્ટેડ વસ્તુ જાય. ધારો કે મને રાઈટ લેગમાં એમ ફ્રેક્ચર થયેલું છે, તે ક્રચની જોડે રાઈટ લેગ આગળ જશે. જો મારે લેફ્ટ લેગમાં ફ્રેક્ચર થયું છે તો મારે ક્રચની જોડે મારો લેફ્ટ લેગ આગળ જશે. બરાબર. હવે છે ને 4 પોઈન્ટ ગેટ છે. બરાબર. જેની અંદર યુઝ ઇફ ધ વેઇટ બેરિંગ ઇઝ અલાઉડ and one foot can be placed in the front of the other. The right crutch is advanced, then the left foot, then the left crutch, and then the right foot. જેમ માણસ ચાલતું હોય ને એ રીતે. બરાબર. હવે સરસ અઝ્યુમ કરો, હું તમને સમજાવું. રાઈટ ક્રચ ને એડવાન્સ કરવું છે મારે. બરાબર. રાઈટ સાઈડ ના હેન્ડ ના લાકડીને આગળ વધારવું છે. તો મારું બોડી આખું કઈ રીતના હશે, 2 પગ ઉપર અને લેફ્ટ ક્રચ ઉપર હશે. રાઈટ ક્રચ ને એડવાન્સ કર્યો, પછી મારે બેલેન્સ કરવું છે તો હું થોડી રાઈટ લેગ ને આગળ મૂકીશ. ડાન્સ થોડું કરવાનું છે. તો રાઈટ ના ક્રચ ની પાછળ હું મારો થોડોક લેફ્ટ મૂકીશ, લેફ્ટ ફૂટ. બરાબર. હવે લેફ્ટ ફૂટ આગળ ગયો ને તેની પાછળ ને પાછળ મારો થોડોક લેફ્ટ ક્રચ આગળ જશે, અને લાસ્ટમાં મારું રાઈટ ફૂટ આગળ આવશે. ખ્યાલ આવ્યો ને? જેમ આપણે વોકિંગ કરીએ છીએ ને કોઓર્ડિનેશન સાથે, એ જ રીતે વોકિંગ કરવાનું છે, બટ વિથ ધ કોઓર્ડિનેશન ઓફ ધ ક્રચીસ. બરાબર. જો યાદ રાખી લો, રાઈટ ક્રચ, લેફ્ટ ફૂટ, લેફ્ટ ક્રચ, રાઈટ ફૂટ. ક્લિયર? ક્લિયર ને? અંકિત, ખબર પડે છે? હા, મને એકચ્યુઅલી બુકમાં કન્ફ્યુઝન વધારે થાય છે, બાકી વિડીયોમાં તો મેં જોઈ લીધું, આ શીખી લીધું આખું. વિડીયોમાં જોયું આ છે અને ને બીજા અફેક્ટેડ બધા અનઅફેક્ટેડ. વિડીયો જોયા ને?
શું કન્ફ્યુઝન થાય છે? અફેક્ટેડ અનઅફેક્ટેડ એ વર્ડમાં કન્ફ્યુઝન થાય છે? એમ ઈઝી છે, કશું નહીં કન્ફ્યુઝન. ખાલી બુકમાં તમે આ રીતે આપણે રીડ કરીએ ને ત્યારે કન્ફ્યુઝ થાય, બાકી એમ કશું છે નહીં, આમાં બહુ ઈઝી છે. હા, પછી મેં તો ક્વેશ્ચન પ્રેક્ટિકલ વાંચો ને કરીને તો જોઈ તમને લીધું. કન્ફ્યુઝન નહીં લાગે. ક્વેશ્ચન વાંચશો ને તો તમને કન્ફ્યુઝન નહીં લાગે. બરાબર. ક્રચીસ ઇઝ ઓલવેઝ યુઝડ ઓન ધ અફેક્ટેડ સાઇડ. બરાબર. અને પહેલા બોડીને હંમેશા બેલેન્સ કરવાનું જે અનઅફેક્ટેડ હોય લેગ એની ઉપર. બરાબર. પછી ક્રચીસ ની સાથે હંમેશા શું મૂવ કરીશું? જે અફેક્ટેડ વસ્તુ છે એ અફેક્ટેડ લેગ છે એ. અને ધેન પછી આખું બોડી ક્રચીસ ઉપર વજન મૂક્યા પછી આપણે અનઅફેક્ટેડ પાર્ટને આગળ લઈ જઈશું. બરાબર. એના પછી છે સ્વિંગ ટુ ગેટ. બોથ ક્રચીસ આર એડવાન્સ ટુગેધર. હવે આ થોડા ફાસ્ટ પર્સન છે. બરાબર. જેની અંદર મસલ્સ પાવર વધારે છે અને ફાસ્ટ વોક કરી શકે છે. તે શું કરશે? બંને ક્રચીસને સીધા આગળ મૂકશે. કેટલા ઇંચ જેટલું આગળ મૂકે? આપણે આગળ આવ્યું એના પ્રમાણે 6 ઇંચ મૂકે યા તો 10 ઇંચ મૂકે. બરાબર. 6 to 10 ઇંચની વચ્ચે એટલું આગળ મૂકી દે. દેન અહીંયા છે. Then both legs are lifted and placed down onto the spot behind the crutch. તમે 10 ઇંચ આગળ મૂક્યું ને તો 10 ઇંચ ઉપર જ બંને લેગ આવીને રૂકશે. બરાબર. સમજી ગયા ને? 6 ઇંચ ઉપર તમારી બે ક્રચના પોઈન્ટ પડેલા છે તો તમારું બોડી એટલું જ સ્વિંગ થશે. 6 ઇંચ ઉપર તમે બંને ફૂટને મૂકી દેશો. Spot behind the crutch. The feet and the crutches forms a tripod. થોડુંક એંગલ બનશે ટ્રાયપોડ જેવું બેલેન્સ માટે. બરાબર. એકદમ એક્ઝેક્ટ અડીને ક્રચને મૂકવાનું નથી. બોથ ક્રચ અને બીજું છે સ્વિંગ થ્રુ ગ્રેપ. સ્વિંગ થ્રુ તો એની અંદર તો વધારે પડતા સ્ટ્રોંગ મસલ્સ છે અને વધારે એડવાન્સ છે. બોથ ક્રચીસ એડવાન્સ ટુગેધર. પેલામાં જેમ કર્યું એમ જ તો બંને ક્રચીસને આગળ મૂકી દીધા 6 ઇંચ અને 10 ઇંચ. બરાબર. જે મૂકવું હોય એ રીતે. પછી ધેન બોથ લેગ્સ આર લિફ્ટેડ થ્રુ એટલે આખું બોડીનું વજન એક્ઝિલા ઉપર આવી ગયું and beyond the crutches and placed down again at the point in the front of the crutches. પેલામાં શું હતું? behind the crutches. આમાં શું કર્યું? એટલું બધું સ્વિંગ કરી દીધું બોડી કે ક્રચીસ ની આગળ જતું રહ્યું. આગળની સાઈડ પર બોડી લેન્ડ થાય છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? અને બેલેન્સ કરે છે. બરાબર. 2.8 માં 1 ક્રચ હતું. પછી બધામાં કેટલા ક્રચીસ છે? બોથ ક્રચીસ છે. બરાબર. 2 માં ખાલી અફેક્ટેડ સાઈડ ઉપર આપણે ક્રચ પકડવાનું, અનઅફેક્ટેડ પર બોડીને રાખવાનું, પછી ક્રચ અને અફેક્ટેડ લેગને જોડે ફોરવર્ડ કરીને પછી અનઅફેક્ટેડ જશે. 3 ની અંદર શું થાય છે? બસ હું ફરી એક્સપ્લેન નહીં કરી. તમે થોડું જાતે રીડ કરીને ટ્રાય કરજો. થોડુંક બાય હાર્ટ કરશો એ તો કામમાં નહીં આવે, પણ વિચારજો જાતે. બરાબર. Now assisting the client with the crutches to sit and stand. બરાબર. હવે શું ધ્યાન રાખીશું? Place the unaffected leg against the front of the chair. બરાબર. વિચારવાનું કે બેડ ઉપર કેવી રીતે છે અને ચેર ઉપર જવું છે. તો અનઅફેક્ટેડ લેગ છે એને ચેરની નજીક લઈ જશો કારણ કે અફેક્ટેડ તો બરાબર કામ કરતું નથી. મૂવ ધ ક્રચ ટુ ધ અફેક્ટેડ સાઇડ એન્ડ ધ grasp the arm of the chair with the hand of the unaffected side. બરાબર. ક્રચને અફેક્ટેડ સાઈડ ઉપર મૂવ કરીને આપણા જે હાથ છે એનાથી અનઅફેક્ટેડ સાઈડની ઉપર જતું રહેવાનું. એ જ અનઅફેક્ટેડ સાઈડના હાથથી પકડવાનું. ફ્લેક્સ ધ ની of the unaffected leg to lower the self into the chair with the placing the affected leg straight out in the front. કોઈ લંગડા ફ્રેક્ચર માણસને બેસતું જોયું હશે ને તો આ ક્લિયર થઈ ગયું હશે. બરાબર. લાઈક ફ્રેક્ચર થઈ ગયું ને પગ આમ તેમ કરે ને તો એ લોકો એવું જ કરે કે ભાઈ અફેક્ટેડ લેગ છે ને તો એને આગળ રાખે અને બધું વજન અનઅફેક્ટેડ પર રાખીને ચેર ઉપર બેસશે. Reverse the steps of the move from the sitting to the standing in position. આખો સ્ટેપ છે ને રિવર્સ થશે. જે આમાં લખેલું છે ને ક્વેશ્ચન વાંચો ને તો ત્યારે થોડું વધારે ક્લિયર થશે. ઇમેજ કરવાનું કે પેશન્ટ પહેલા શું કરે પછી શું કરે. બરાબર. હવે જો આના પણ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. બરાબર. અને વેરી કન્ફ્યુઝિંગ. ખોટા આન્સર સિલેક્ટ થઈ જાય. ગોઈંગ અપ એન્ડ ડાઉન સ્ટેર. અપ સ્ટેર વખતે શું કરવાનું અને ડાઉન સ્ટેર વખતે શું કરવાનું?
બરાબર. જો હવે બે પેજ તમે જો વિચારો કે આપણે લાઈક મને ફ્રેક્ચર થઈ ગયું અને મારે હવે ઉપર ચડવું છે તો હું શું કરીશ? ક્લાયન્ટ મૂવ્સ ધ અનઅફેક્ટેડ લેગ ફર્સ્ટ. બરાબર, ઉપર જવું છે મારે તો હું કોઈ પણ જગ્યાએ સપોર્ટ લઈને મારો અનઅફેક્ટેડ લેગ ને જ પહેલા મૂકીશ કે જે મારો સાજો લેગ છે. પછી મારું આખું બોડીનું વજન એ અનઅફેક્ટેડ લેગ ઉપર લઈ લઈશ અને પછી અફેક્ટેડ લેગ ને અને ક્રચ ને પાછળ ખેંચી લઈશ. બરાબર, તો ધેટ ઇઝ ધ સ્ટેર અપ સ્ટેર. બરાબર. હંમેશા યાદ રાખવાનું કે ચડતી વખતે તો આપણે મજબૂત પગ જ આગળ મૂકવાનું છે, એટલે કે અનઅફેક્ટેડ લેગ જ આગળ મૂકવાનું છે. અને ડાઉન સ્ટેર તેમાં થોડુંક અલગ છે. હવે નીચે ઉતરવું છે ને ત્યારે તમે કોન્શિયસલી પોતાના સ્ટેર્સ ઉતરો ને તો જોજો કે જે પાછળનો લેગ હોય ને એની પર ઇનડાયરેક્ટલી વધારે પ્રેશર આવતું હોય છે, જે પહેલું જાય એના કરતા. તો હવે ક્લાયન્ટ મૂવ્સ ધ ક્રચીસ એન્ડ અફેક્ટેડ લેગ ડાઉન. નીચે ક્રચ મૂકશે, અફેક્ટેડ લેગ ને થોડું સ્વિંગ કરાઈ દેશે અને પછી અનઅફેક્ટેડ લેગ ને ક્રચીસ ઉપર આખું બોડીનું વજન મૂક્યા પછી અનઅફેક્ટેડ લેગ ને આગળ લઈને આવશે. ક્લિયર? જતી વખતે અનઅફેક્ટેડ ફર્સ્ટ, નીચે ઉતરતી વખતે અફેક્ટેડ ફર્સ્ટ. ક્લિયર? એન્ડ ક્રચીસ વિલ બી ઓલવેઝ ગો વિથ ધ અફેક્ટેડ લેગ. અફેક્ટેડ લેગને જ એ કંપની કરે, કારણ કે એનું કામ શું છે? ક્રચ એટલે કે તમને આર્ટિફિશિયલ પગની જેમ એક કોઓર્ડિનેશનમાં હેલ્પ કરે છે. તો એ કઈ બાજુ હશે? હંમેશા અફેક્ટેડ સાઈડ ઉપર હશે, કારણ કે અનઅફેક્ટેડ તો એ ચાલ્યા કરવાનું છે. ઓકે, ક્લિયર? યસ. હવે છે કેન્સ એન્ડ વોકર્સ. બરાબર. Canes and walkers are made up of the lightweight material with a rubber tip at the bottom. સરકી ના જાય એટલે. Intervention stands at the affected side of the client when the ambulating. બરાબર, હંમેશા affected side ઉપરથી જ આપણે સપોર્ટ આપવાની જરૂર પડશે. unaffected side પર સ્ટ્રોંગલી ઊભું રહેશે એ પગ ઉપર. તો use of the gate to transport belt may be necessary. બરાબર, કે ભાઈ ગેટ તો થોડું ચલાવી શકો યા તો ટ્રાન્સફર બેલ્ટ યુઝ કરો. ધ હેન્ડલ શુડ બી ટ્રાન્સફર બેલ્ટ, એના પણ ઇમેજીસ ઘણા બધા ગૂગલ પર સર્ચ કરશો મળશે. ધ હેન્ડલ શુડ બી એટ ધ લેવલ ઓફ ધ ક્લાયન્ટ્સ ગ્રેટર ટ્રોકેન્ટર. ધ ક્લાયન્ટ્સ એલ્બો. બરાબર, the client's elbow should be flexed at the 15 to 30 angle. એની પર વેઇટ બેર કરવા માટે. Instruct the client to hold the cane 4 to 6 inches, यानी कि 10 to 15 centimeter on the side of the foot. બરાબર, એટલે એકદમ પગની નજીક રાખો ને તો બેલેન્સ ના રહે. આપણે બે પગ એકદમ નજીક રાખીને ઉભા રહે તો એટલું સારું બેલેન્સ ના કરી શકે. થોડું સેપરેટેડ હોવું જોઈએ. અનઅફેક્ટેડ ની એકદમ નજીક કેન હશે ને તો પેશન્ટ ઇનકમ્ફર્ટેબલ હશે અને બેલેન્સ નહીં કરી શકે. તો શું હશે? થોડુંક આપણે કેનને દૂર રાખવાનું છે. તો કેટલું? તો અગેન 4 to 6 inches. Instruct the client to hold the cane in the hand on the unaffected side so that the cane and the weaker leg can work together with each step. બરાબર, જો અહીંયા કેવું કે છે, કેન છે ને લાકડી એ અનઅફેક્ટેડ સાઈડ ઉપર રાખવાની છે અને જ્યારે કેનને આગળ લે ને ત્યારે અનઅફેક્ટેડ લેગ આગળ લઈ જવાનું. ખ્યાલ આવ્યો? જો ફરી વાંચું. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ટુ હોલ્ડ ધ કેન ઇન ધ હેન્ડ ઓફ ધ અનઅફેક્ટેડ સાઈડ. મને રાઈટ સાઈડ પર ફ્રેક્ચર છે તો હું લેફ્ટ સાઈડ ઉપર લાકડી પકડીશ. બરાબર, અને ચાલતી વખતે હું શું કરીશ? અનઅફેક્ટેડ સાઈડ એટલે કે લાઈક લેફ્ટ લેગ છે ને એની પર હું બેલેન્સ કરીશ પહેલા અને પછી લાકડી મારી આગળ જશે અને જોડે જોડે મારો રાઈટ લેગ આગળ જશે. So that the cane and the weaker leg can work together with the each step. બરાબર. ક્રચીસમાં શું હતું? કઈ સાઈડ પર ક્રચ રાખવાનું હતું? અફેક્ટેડ. અને કેનમાં કઈ સાઈડ પર કેન રાખવાની છે? અનઅફેક્ટેડ. અનઅફેક્ટેડ. અને બંનેમાં શું છે કે કેન જાય કે ક્રચીસ જાય એ વખતે એની જોડે જ અફેક્ટેડ વાળું જવું જોઈએ. બરાબર. Instruct the client to move the cane at the same time as the affected leg. તો જ બેલેન્સ થાય. Instruct the client to inspect the rubber tip regularly.
ઓકે, ફોર અ વોર્ન પ્લેસીસ, સ્લીપ ના થઈ જાય એના માટે. હવે છે હેમિકેન્સ ઓર ક્વોડ્રીપોડ કેન્સ, બરાબર, જેના અમુક લાકડી આવે કે જેના અંદર નીચે ચાર ટીપ હોય, બરાબર. પેલામાં એક સિંગલ ટીપ વાળી લાકડી હોય જે આપણે સિમ્પલ લાકડી હોય, પણ નીચેની સાઈડ પર ચાર બાજુ હોય છે, ક્વોડ્રીપોડ કેન્સ. Hemicanes or the quadrupone canes are used for the clients who have the use of the only one upper extremity. Hemicanes provide more security than the quadrupode canes. However, both types provide more security than the single tip cane. બરાબર, single tip cane થી સારું આપે. Position the cane at the client's unaffected side. બરાબર, સેમ જેવું વાંચ્યું એવું, with the straight and non-angle side adjacent to the board. Position the cane 6 inches from the unaffected side with the hand grip level with the greater trochanter. બરાબર, પગની અંદર એવું કહે છે કે એટલા લેવલ સુધીનું હોવું જોઈએ. ગ્રેટર ટ્રોકેન્ટર આવે છે ને, ગ્રેટર ટ્રોકેન્ટર એન્ડ લેસર ટ્રોકેન્ટર, બરાબર, હિપ બોન માં આવે છે, મીન્સ નિયર ટુ ધ હિપ જોઈન્ટ સુધીની લેવલ હોવું જોઈએ. ના વોકર, આનું તો એકદમ સિમ્પલ છે. સ્ટેન્ડ adjacent ટુ ધ ક્લાયન્ટ ઓન ધ અફેક્ટેડ સાઈડ, બધામાં અફેક્ટેડ સાઈડ ઉપર જ આપણે ઊભું રહી જવાનું છે. Instruct the client to put all 4 points on the walker flat on the floor before putting weight on the hand pieces. બરાબર, એક સાઈડ થી ઊંચું રાખીને ચાલવાનું નથી. પહેલા આખું વોકર ખસેડો, ચારે ચાર પોઈન્ટ નીચે ફ્લોર ઉપર ફિક્સ થઈ ગયા, પછી આખું વેઇટ વોકરના હેન્ડ પીસ ઉપર નાખો અને પછી બંને પગ યા સિંગલ પગ આગળ લઈ જાઓ. Instruct the client to move the walker forward followed by the affected or the weaker foot and then the unaffected foot. બરાબર, વોકર ફર્સ્ટ ધેન અફેક્ટેડ વન, એટલે ફ્રેક્ચર લેગ અને પછી ના ફ્રેક્ચર થયેલું હોય એ લેગ. ક્લિયર? Now safety is the priority concern when the client uses an assistive device such as the cane, walker and crutches. Be sure that the client demonstrate the correct use of the device. શીખવાડી દો સ્ટાર્ટિંગમાં. Now fracture hip. બહુ ટાઈમ ગયો નહીં? ટોપિક જ Types say intracapsular. Femoral head is broken within the joint capsule. બરાબર, fracture of hip ની અંદર femur નું head જે acetabular cavity માં joint થાય છે એ જ broke થઈ ગયેલું છે. Femoral head and the neck recessive decrease blood supply and heal slowly. Skin traction is applied preoperatively to reduce the fracture and decrease the muscle spasm. Treatment include hip replacement or open reduction internal fixation, જેની આપણે ફિગર આગળ આવેલી છે એવું. To prevent a hip dislocation post-operatively, avoid hip flexion beyond 90 degrees. Very, very important. બરાબર, આ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે વધારે કે કેવી પોઝિશન આપશો હિપ રિપ્લેસમેન્ટ પછી. અવોઇડ ક્રોસિંગ ધ લેગ, બરાબર, એડ ના થવો જોઈએ લેગ બોડીની અંદર, બંને લેગ્સ જોઈન્ટ નજીક ના થઈ જવા જોઈએ. પોઇન્ટિંગ ટોઝ ઇનવર્ડ, ઇન્ટરનલ રોટેશન ઓફ ધ હિપ, એ પણ એવું થવું જોઈએ નહીં. ચેક ધ સર્જન્સ પ્રિસ્ક્રિપ્શન રિગાર્ડિંગ ધ પોઝિશનિંગ. Extracapsular fracture is the outside of the joint capsule. Fracture can occur at the greater trochanter, નીચેની સાઈડ પર, neck સાઈડ પર, or can be an intertrochanteric fracture, greater અને lesser ની વચ્ચે. Pre-operative treatment include balance. Trochanters પણ જરા femur નું જોઈ લેજો એટલે તમને આઈડિયા આવી જાય કઈ જગ્યાએ આવેલા છે. Pre-operative treatment include balance suspension or the skin traction and relieve the spasm. બરાબર, જો બેલેન્સ સસ્પેન્શન ફરી આવી ગયું, બરાબર, જેટલું થાય એટલું વધારે મિક્સ ટ્રીટમેન્ટ આપવાની અને reduce the pain. Surgical treatment include ORIF, open reduction internal fixation.
with the nail plate જે આપણે આગળ ફિગરમાં જોઈ હતી અને intramedullary fixation બોનના અંદરના પોર્શનમાં ફિક્સેશન કરીને પ્લેટ રાખવી રોડ નાખવો પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન મોનિટર ફોર ધ સાઇન ઓફ ડિલિરિયમ એન્ડ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ધ સેફ્ટી મેજર બરાબર ડિલિરિયમ ના થાય જોવાનું maintain the leg and hip in a proper alignment and prevent internal and external rotation avoid extreme hip flexion rotation ના થવા જોઈએ hip flexion ના થવું જોઈએ follow the primary healthcare provider prescription regarding the turning repositioning usually turning to the unaffected side is allowed બરાબર ધારો કે પડખું ફરવું છે તો જે સાઈડ હિપ રિપ્લેસમેન્ટ નથી થયું એ સાઈડ આપણે ફરી શકીએ પ્રોટેક્ટિવ ડિવાઇસ may be prescribed elevate the head of the bed up to 30 to 45 degree. Assist the client to ambulate as prescribed by the primary healthcare provider. Avoid weight bearing on the affected leg as prescribed. એટલે weight bearing એટલે પોતાની બોડીનું બરાબર કે લાઈક કે ક્રચ કંઈ પણ યુઝ કરો પણ એ સાઈડ વધારે વજન ના આવે. Instruct the client in the use of the walker to avoid the weight bearing. Weight bearing is often restricted after ORIF and may not be restricted after total hip arthroplasty. Always refer to the primary healthcare provider prescription. Keep the operative leg extended, supported and elevated, preventing the hip flexion. બરાબર elevated રાખવાનું, supported રાખવાનું when getting the client out of the bed. Avoid hip flexion greater than the 90 degree. પગનો ઊંચો 90 ડિગ્રી સુધી નહીં કરી દેવાનું, ઉપર નહીં લઈ દેવાનું પગ. And avoid a low chair when out of the bed. કારણ કે એની અંદર વધારે heat flex થઈ જશે, low chair હશે તો. Monitor for the wound infection and the hemorrhage. Administer antibiotic if prescribed within a specified time frame. Antibiotic also may be prescribed in the preoperative period. Neurovascular assessment or effect on the affected extremity check color, pulse, capillary refill, movement, sensation. કેમ આવું બધું ચેક કરવાનું to prevent Compartment. કરવા yes very good compartment syndrome. Maintain the compression of the drain બરાબર drain જોવાનું if present or facilitate the wound drainage. Monitor the record of drainage amount, decrease the consistency. As the prescribed, carry out the post-operative blood salvage to collect, filter, and refuse salvage blood into the client. Use the anti-embolism stockings later on or the sequential compression stockings as prescribed. Encourage the client to flex and extend the feet to reduce the deep vein thrombosis. બરાબર યા તો પછી નાની નાની એક્સરસાઇઝ પગની કરાવી શકાય મીન્સ મસલ્સ રિગાર્ડિંગ ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ લાઈક ફૂટ છે તો એન્કલ થી તમે આમાં એન્કલ થી તમે મુવમેન્ટ કરાવી શકો ફૂટની Instruct the client to avoid crossing the legs and activities that require the bending over. Physical therapy will be instituted post-operatively with the progressive ambulation as prescribed by primary healthcare provider. આમાં હારું મને વધારે સારું મળ્યું નહીં પણ ક્વેશ્ચન આવા છે કદાચ કે પીલો વચ્ચે રાખવાનો બે લેગ ને એવું કશું આવે છે હિપ ફ્રેક્ચર ની અંદર એવું કશું આવ્યું નહીં અત્યાર સુધી. એવું આવે છે કે જ્યારે હિપ મીન્સ આ હિપ રિપ્લેસમેન્ટ છે ને ફ્રેક્ચર ઓફ ધ હિપ ઓર ધ ટોટલ કદાચ હિપ રિપ્લેસમેન્ટમાં આવશે આગળ બરાબર તો બે ની વચ્ચે લાઈક પીલો રાખવાનું વેજ વાળું ને વેજ મૂકવાનું એ જ ને હા 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 ની જોઈન ની વચ્ચે સપોર્ટ આપવાનું તો ચલો હવે ટોટલ ની રિપ્લેસમેન્ટ total knee replacement is implantation of a device to substitute for the femoral condyle and tibial joint surface. Post-operative interventions. Monitor the surgical incision, drainage, infection, prescribe continuous passive motion. If started soon after the client is admitted to the post-operative unit. બરાબર તરત જ એમને ફિઝિયોથેરાપી ને એવું બધું ચાલુ કરવાનું. Administer analgesia before continuous passive motion to decrease the pain. બરાબર પેઇન ડિક્રીઝ થાય એના માટે
Prepare the client for the out of the bed activities as prescribed. Have the client avoid leg dangling. પગ નીચે લટકતા નથી રાખવાના, નીચે નાનું ટેબલ રાખવાનું. Weight bearing with an assistive device is prescribed. એટલે દરેકની અંદર આવું રિપ્લેસમેન્ટ કરે એટલે crutches, walker બધું જ હોય છે. Post operative blood salvage may be prescribed to collect, filter and reinfuse salvage blood into the plant. બરાબર, જે blood છે એ ફરી reinfuse કરવા માટે. Tranexamic acid is often given during the procedure as it has been shown to reduce the blood loss and result in a fewer post-operative blood transfusions. Administer antibiotic is prescribed with a specified time frame. Antibiotic also may be prescribed in the preoperative period. Now, joint dislocation or the subluxation. Injury of the ligaments surrounding the joint which lead to the displacement and the separation of the articular surface of the joint. બરાબર? Subluxation એટલે joint ની અંદર fix રહેવું જોઈએ એની જગ્યાએ થોડું ઢીલું થઈને અલગ થઈ ગયું છે. બરાબર? Asymmetry of the counter of the affected body part, pain, tenderness, dysfunction and swelling. Complication include a neurovascular compromise, avascular necrosis, open joint injuries. X-rays are taken to determine the joint shifting. Intervention focus on the treatment include the pain relief, joint support, joint protection. Immediate treatment is done to reduce the dislocation and realign the dislocated joint. Realign कर दो. Open and close reduction is done, followed by the post-operative joint immobilization device. Intravenous conscious sedation, local and general anesthesia is used during the joint manipulation. Initial activity restriction is followed by the gentle range of motion activities and a gradual return of activities to normal level while supporting the affected joint. Gradual બધી activities ચાલુ કરી દેવાની. A weakened joint is prone to reoccurrence, dislocation and may require extended activities restrictions. પણ અહીંયા આવ્યું તો નહીં. બરાબર, કઈ નહીં. તો હવે તમે ક્વેશ્ચન આન્સર પ્રેક્ટિસ કરશો ને તો કદાચ એમાં આવશે. Herniation or the intervertebral disc. Disc herniate થઈ જવી, બરાબર, લાઈક ગાદી ખસી જવી. The nucleus of the disc protrude into the annulus or causing a nerve compression. Cervical disc herniation, બરાબર, neck region માં. Cervical 7 હોય total vertebra occurs at the cervical 5 to 6 or the 6 to 7. એ બંને વચ્ચેની બે disc herniate થવાની વધારે possibility છે. Cervical disc herniation causes a pain radiation to the shoulder, arms, hands, scapula, pectoral muscles. Motor and sensory deficit include paresthesia, બરાબર, numbness and weakness of the upper extremity. Intervention, conservative management is used unless the client develops a sign of the neurological deterioration. Pain છે તો એની અંદર બીજા અલગ અલગ તમે ટ્રીટમેન્ટ આપી શકો કે આવી રીતે રહો, એનાલિસિસ આપી દો, બેલ્ટ આપી દો, નીટનો, એવું બધું કરી શકો. બટ ઇફ ઇટ ઇઝ મોર કોમ્પ્લિકેટેડ then go for the surgery. Bed rest is prescribed to decrease the pressure, inflammation and pain. Immobilize the cervical area with a cervical collar or the brass. Apply heat to reduce the muscle spasm and apply ice to reduce the inflammation and swelling. Maintain a head and spine alignment. સીધા ટટ્ટર બેસો.
Instruct the client in the use of the analgesics, sedative, anti-inflammatory agents and corticosteroids. બરાબર સ્ટીરોઇડ્સ તો આવે ને આવે જ બોર્ન હોય રેસ્પિરેટરી હોય બરાબર અને એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી આપવાની. Prepare the client for the corticosteroid injection into the epidural space if prescribed. Assist and instruct the client in the use of the cervical collar and cervical traction as prescribed. Cervical collar is used for the cervical disc herniation. ગળામાં પહેરાઈ રાખીએ છીએ collar બરાબર. A cervical collar limits the neck movement and hold the head in a neutral and slightly flexed position. The cervical collar may be worn intermittently or 24 hours daily. વચ્ચે વચ્ચે પહેરો remove કરો યા તો daily. Instruct the skin under the collar for the irritation. બરાબર assess કરો inspect કરો. When prescribed and after pain decrease, exercise are done to strengthen the muscles. Client education related to cervical disc condition. Avoid flexing, extending, rotating the neck. Avoid prone position and maintain a neck supine and hip in the neutral position while sleeping. આડું તેડું નહીં. Minimize long period of sitting. બરાબર રેસ્ટ કરી લો સ્ટેન્ડ કરી લો વોક કરી લો. Instruct the client regarding the medication such as the analgesic, sedative, anti-inflammatory agents and corticosteroids. Lumbar disc herniation. હવે બીજું છે કમરમાં ગાદી ખસી ગઈ બરાબર તો herniation most often occur at the L4 to 5 and 5 to L5 જ હોય maximum. એના પછી આવી જશે sacrum. તો L5 અને sacrum 1 એની વચ્ચેની disc. I hope કે તમને L5 ને S1 ને C5 C6 એ બધામાં ખબર પડતી હશે બરાબર. Herniation produces ને તો spinal cord vertebral column થી evade જોવાની. Herniation produce muscle weakness, sensory deficit and diminished tendon reflex. The client experiences pain and muscle spasm in the lower back with radiation of the pain into the hip and lower leg. Sciatica. બરાબર કહે છે sciatica નવ કોમ્પ્લેક્સ થાય છે એનું આખું પગમાં ખેંચાય છે બરાબર. Pain is relieved by the bed rest and aggravated by the movement, lifting, straining and cupping. Intervention, conservative management. બરાબર બીજા મેનેજમેન્ટો કર્યા કરવાના if indicated unless neurological deterioration થવાનું ચાલુ થાય તો પછી surgery or a bowel bladder dysfunction occur at that time. Apply heat to decrease the muscle spasm and ice to decrease the inflammation and swelling. Instruct the client to sleep on the side with the knee and hip flat and place a pillow between the legs. બરાબર આની અંદર પણ આવે છે બરાબર ને. Apply the pelvic traction as prescribed to relieve the muscle spasm and decrease pain. Begin progressive ambulation as inflammation, edema and pain subside. Pain ઓછું થઈ જાય એટલે ચાલવાનું ફરવાનું daily activities start. Client education related to lumbar disc condition. Instruct the client in the use of the prescribed medication such as the analgesic, muscles relaxation, anti-inflammatory agent and corticosteroids. Instruct the client about the application technique for corset and the braces to maintain the immobilization and proper spine alignment. Instruct the client in the correct posture while sitting, standing, walking, and working. Instruct the client in the correct technique to use when lifting objects such as the bending the knee, maintaining the straight back, avoiding lifting objects above the elbow level. બરાબર elbow level થી ઉપર ના હોય ને એકદમ ઉઠાઈ લઈએ વજનવાળી વસ્તુ એવું નહીં. Instruct the weight control program as prescribed. Client નું પોતાનું weight પણ control હોવું જોઈએ. Instruct the client in an exercise program to strengthen the back and abdominal muscles as prescribed. ઉપર છે types of the disc surgery. તો discectomy છે. Discectomy with the fusion
લેમિનેક્ટોમી છે અને લેમિનોટોમી છે. ડિસેક્ટોમી છે એમાં રિમૂવલ ઓફ ધ હર્નિએટિંગ ડિસ્ક ટિશ્યુ રિલેટેડ મેટર. પછી છે ડિસેક્ટોમી વિથ ફ્યુઝન ઓફ ધ વર્ટેબ્રા વિથ ધ બોન ગ્રાફ્ટ. બરાબર, ડિસ્કને કાઢીને ફ્યુઝન જ કરી દીધું બોન ગ્રાફ્ટ સાથે. બરાબર, પછી છે લેમિનેક્ટોમી. તો લેમિના ધેટ ઇઝ ધ પાર્ટ ઓફ ધ વર્ટેબ્રા. એક્સિઝન ઓફ ધ વર્ટેબ્રાની એનાટોમિકલ સ્ટ્રક્ચર જોશો ને તો એમાં લેમિના બતાવેલું હશે. Excision of the part of the vertebra lamina to the removal of the disc. Laminotomy, divisional to a lamina of a vertebra. બરાબર, ડિવિઝન જ કરીને ઓપન કરી દે છે જેથી સ્પાઇનલ કોર્ડ કોમ્પ્રેસ ના થાય. બસ પતી જશે કાલે સવારે તો કદાચ. ઓકે, ડાઉટ છે કઈ? નો મેમ. No, ma'am. ઓકે, બાય. Bye, ma'am. Bye. Ma'am.